सहाई जन्म मरण कट परमगत पाई रहाओ साधु संगत दियो लाए पंच दूते लियो छड़ाए अमृत नाम जपो जप रसना अमोल दास कर लीनो अपना सतगुरु कीनो पर उपकार काढ़ लीन सागर संसार चरण कमल सो लागी प्रीत गोबिंद बसै निता नित चीत माया तपत बुझिया अंग्यार मन संतोख नाम आधार जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी जत पेखों तत अंतर जामी अपनी भक्ति आप दृढ़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई जिस कृपा करे तिस पूर्ण साज कबीर को स्वामी गरीब नवाज। अब मोको भय राजा राम सहाई। और राजा राम ने मेरी बांह फड़ ली। सहाई हुंदा बांह फड़ लेनी। औगण घाटी राम दी चढ़ रहे सी। कुछ देर चढ़ते आए जब थके उत्तों फिर राजा राम ने उत्तों उत्ते खड़ा ना हो उन्हें बांह फड़ ली। जे उत्ते वाला बांह फड़ लवे तो फिर चढ़ने वाला जब न्याणा का उत्ते खड़े बांह फड़ लीए न्याणे ने पौड़ी चढ़ा दी है जी उत्ते चढ़ भी नहीं होंगी। सहायता कर रहा हुण सौखा है पहला औखा सी हुण सौखा है। अगली जी सोची है राजा राम ही दे रहे पहला आप सोची ली है बड़ी मुश्किल नाल स्टार्ट जिते खड़ा सी ज्ञान उत्थे बड़ा औखा चलिया। ज्ञान जिते जद गत पाई है ना ज्ञान संसार का खड़ा किते रुकिया है। किसी ने मूर्ति ना अटकाता किसी ने रहत मर्यादा च अटकाता किसी ने किते अटकाता जय जी मत किसी ने समाधि च अटकाता किसी ने नितनेम च अटका लिया। अटकिया होया ज्ञान जब गां चलता है फिर समाधि के अर्थ बदल जाते हैं। सुन समाधि नहीं आती सह समाध हो जाती है। फिर जागरण का नाम समाध है। फिर वो कहते फुरने सुपना हटना सुपना बंद करना जगा दो आपे हट जू। अर्थ बदल गए तरीका बदल गया। फिर जब समझ आती है तरीका बदलता उन्होंने गत पाई कहते हैं। समझ आना भी इदा तो इदा नहीं ताला खुलना ताला ऐ खुलूगा। अब मोको भय राजा राम सहाई। जब ज्ञान हो जाता है ज्ञान खंड चला जाता है। ज्ञान खंड दे विच ही स्टार्ट हो गया गत पाई शुरू कि धर्म दे विच प्रवेश ज्ञान खंड च जाके हुंदा नहीं। जिन्ना चर ज्ञान खंड शुरू नहीं हुंदा उन्ना चर धर्म च प्रवेश ही नहीं है। जै ज्ञान होता है धर्म है उन्ना चर नितनेम हो सकता है कर्मकांड हो सकता है रोज का गुरुद्वारे आना जाना हो सकता है। जिन्ना चर गुरबाणी की सोझी नहीं आने लगी उन्ना चर उत्थे जुड़िया है गाह नहीं बस कर सोझी नाल पता लगना भी की करना। ਉਹਦਾ ਹਣ ਖੂਬ ਡੱਡੂਆ ਖੂਹ 'ਚ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਵੱਧਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਲੂ ਦੇ ਬਲਦ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਾਂ ਵੱਧ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਔਕੜ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀਤੇ ਚੜ੍ਹੋ ਕਬੀਰ। ਉਹ ਘਾਟੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। अब वो को राजा राम भय सहाई। सहाई जब पिया जादों ने पहाड़ से चढ़ लाया उंगली फड़ ली आ जा तू उत्ते आ जा इन्होंने घूमी जान दे इत्थे। सहाई दे बिना चढ़े नहीं सकता। जन्म मरण कट परमगत पाई। पर जन्म मरण का उन्ना चलता जिन्ना चर उन्होंने नाले घूमदा सी आले दुआले। जिन्ना चर लोकां वो चलता सी ना चले दुनिया पत उन्ना चर जन्म मरण सी। जन्म मरण उदों ही कट्टिया गया जद गल समझ आ गई। माया वो जेडे घूमते ने ना आले दुआले परिक्रमा करते हैं वो जन्म मरण का चक्कर है। परिक्रमा ही तो जन्म मरण का चक्कर है। होर की है उत्थे घूमी जाना आले दुआले। ये कट्टना है जन्म मरण का चक्कर। पर
ਪਰਮਗਤ ਪਾਈ, ਐਸੀ ਗਤ ਪਾਈ ਕਿ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਬੋਲ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ, ਔਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫੇਰ ਜਦ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਟੇਢੋ ਚੱਲਦਾ, ਟੇਢੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਟੇਢੇ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਐਂਡੋ ਟੇਢੋ ਜਾਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਟੇਢਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਸੁਧੋ ਸੁਧੋ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਫੇਰ ਪਰਮਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪੈਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਸੁਧੇ ਸੁਧੇ ਰੇਗ ਚਲੋ ਤੁਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸੁੱਧਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਲਪਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਔਰ ਕਲਪਨਾ ਇਹੀ ਤੇ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭੱਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪਊ, ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਣੀ ਪਊ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਕਰਨੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ, ਆ ਫਸਲ ਸਰੇ ਚੜੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਚੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਚੜ ਜਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਬਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਵਧੀ ਜਾਣਾ, ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਰਹਾਓ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਔਰ ਲਾਏ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਔਰ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਧੂ ਸੰਗਤੀ ਦੀ ਔਰ ਲਾਏ। ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ ਕੌਮ ਸਾਧੂ ਹੋਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਚ ਰਲਾਉਣਾ ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ, ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਕਹੀਏ ਸੋਏ, ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਛੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵਿਛੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਜ਼ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵਿਛੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਿਆ। ਉਸ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੁਕਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਧੂ। ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਔਰ ਲਾਏ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਲਾਤਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਤਾ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰਲ ਗਿਆ। ਰਲਾਏ ਲਿਖਿਆ, ਰਲਾਏ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲਾਏ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮਿਲਾਉਣਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਉੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਲ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਰਲਣਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਲਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰਲਦਾ, ਪਾਣੀ ਭਰਨੇ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੋ ਤਾਂ ਵੀ ਰਲ ਗਏ, ਦੁੱਧ ਭਰਨੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੋ ਤਾਂ ਵੀ ਰਲ ਗਏ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਰਲਣਾ। ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਾਪ, ਮਿਲਣਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਰਲਾਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਚੀਨੀ ਸਿਰਤੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਹ ਘੋਲਣੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਘੁਲੂਗੀ। ਚਾਹੇ ਪਾਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਹੀ ਰਲੂ। ਬੋਲਦੇ ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਹਾਂ ਮਲਾਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਬੋਲੀ 'ਚ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਰਲਾਇਆ ਕਹਿਤਾ ਕਦੇ ਮਲਾਇਆ ਕਹਿਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਰਲੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਰਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਰਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਲ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਣੇ ਪਾਤੇ ਦਾਲ ਘੁਲ ਗਈ ਰਲ ਗਈ ਮਿਲ ਗਈ ਐਨ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਕੜੂ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਘੁਲ ਗਏ ਰਲ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਰਲ ਗਏ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਲ ਗਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਏ ਵਰਤਦੇ ਆ ਲਫ਼ਜ਼। ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ। ਰਲਣਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਰਲਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਾ ਕਰੇ ਮਨ ਕਦੋਂ ਰਲਦਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚ ਰਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਜੇ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਰਲ ਗਿਆ। ਰਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਰਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਆਪਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ। ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਮਿਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲੋ। ਇੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਜਾਓ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਏ। ਸੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਲੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਰਲ ਕੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਰਲ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਰਲਣਾ ਦਬਾਓ। ਸੱਚਖੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਰਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਨਾ ਰਲੇ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਿਯਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਰਲੋ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨੋ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੂਗਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਦਾ ਕੁਛ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਕਿਹਦੇ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਧੂ ਉਹ ਜੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਘਟੀਆ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਧੀਆ ਰਾਸ਼ਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਘਟੀਆ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਔਰ ਲਾਏ। ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਲਾਤਾ। ਸਾਧੂ ਇੱਕ ਵਜਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਦਿਓ ਰਲਾਏ ਇਹ ਆਪੇ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਲਾਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਲਾਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਤਾ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੇ ਲਿਓ ਛਡਾਏ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੇ ਲਿਓ ਛਡਾਏ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੱਭਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਤ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਤ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਭਰਮ ਸੀ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਏਦਾਂ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ?
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਰਮ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਭਰਮੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਹੈ, ਭਰਮੇ ਪੂਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜੋਤ ਤੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋਤ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੋਤ ਆਪ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਭੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਆਪ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰੀ ਆਪ ਬਣਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰੋਧ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਲੋਭ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਮੋਹ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਹੈ ਹਿੰਦੂ। ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ, ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦੂਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੇ ਲਿਓ ਛਡਾਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਡਾਇਆ ਆਪ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਿਆ। ਛਡਾਏ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਛੁੱਟ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਨਕਡੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਿਵੇਕੀ ਕਾਟੀ ਤੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਵੇਕ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਆਪੇ। ਪਰ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਭਰਮ ਘਟ ਸਕਦਾ, ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਰਮ, ਹਨੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ। ਸ਼ਰਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਕਾਂਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਬਾਹਰ ਭਰਮ ਕਾਂਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਰਮ ਕਾਂਡਾ ਹੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਭਰਮ ਕਾਂਡਾ ਹੀ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੈ। ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਅੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਆਪੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਛਿਲਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਉਹ ਅਖਰ ਦੋ ਭਾਗ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਰਮ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੱਜਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਪਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛਿਲਕਾ ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦਾ, ਇਹ ਜਰਾ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਰਾ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਜਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਜਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਿਆਰ ਹੈ ਫਲਾਨੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਜਰਾ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਛਿਲਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਰੇਕ ਆਂਡੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਉਹ ਦੂਏ ਛਿਲਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਹੀ ਤੋੜਾ ਹਿੱਲ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁੱਟਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮਹਿਦੂਦ ਲਿਖਾਇਆ ਖਸਮੇ ਕੇ ਦਰ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਦੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ, ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਰਾਮ ਨੇ ਗਰਭ 'ਚ ਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹੀ ਕੱਢੂਗਾ। ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਿਆ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਛੁੱਟੂਗਾ ਉੱਥੋਂ। ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਿਆ ਗਰਭ 'ਚ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਜਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਢਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਲ ਨੇ ਚਾਤਰਕ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਮ ਤੁਮੇ ਅਰਾਧੇ ਸੋ ਦੁੱਖ ਅਜੂ ਸਹੀ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ
ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਮ ਤੁਮੇ ਆਰਾਧੇ ਸੋ ਦੁਖ ਆਜੂ ਸਹੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਡੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਹੀ ਕੱਢੂਗਾ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਪ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜਪੋ ਜਪ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਪ ਰਸਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸ ਆਵੇ ਰਸਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਵੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸ ਕਾਸ ਸਾਡੀ ਰਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਛਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਸਾਂ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰਸ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸਨਾ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਏ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰੀ ਰਸ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਸੇ ਚ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਰਸਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਪ ਰਸਨਾ 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 ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਜਪਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਪ ਲੈਣ ਉੱਥੇ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲੋ ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰ ਲੋ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਲੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲੋ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲੋ ਇਹ ਜੋਗ ਮਤ ਹੈ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸਿਲ ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਚੱਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੂਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲ ਟਿੱਟਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲੂਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਣਾਵੇ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਰਸ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਲ ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਚੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਅਲੂਣੀ ਸਿਲ ਚੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਬਾੜਤਾ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਿਲ ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਸਿਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲ ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਚੱਟੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਤ ਅਮੋਲ ਦਾਸ ਕੀਨੋ ਕਰ ਲੀਨੋ ਆਪਣਾ ਅਮੋਲ ਦਾਸ ਦੇਖੋ ਅਮੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰ ਨਾਲ ਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮੋਲ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਅਮੋਲ ਦਾਸ ਗੁਰਮੁਖ ਐਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਥੜਕ ਜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੜਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੰਡਤ ਸੱਚ ਤੋਂ ਥੜ ਗਿਆ ਸੀ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹੀ ਵੇਦ ਪੜਦਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਕਾਊ ਮਾਲ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸਭ ਬਕਾਊ ਨੇ ਬਕਾਊ ਕਿਉਂ ਨੇ ਸੱਚ ਉਹ ਅਮੋਲ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੇ ਅਜੇ ਅਮੋਲ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮੋਲ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਲ ਦਾਸ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਵਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਣ ਜਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬਣ ਜੀਏ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਲੂ ਇਹ ਅਮੋਲ ਦਾਸ ਕਰ ਲੀਨੋ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਕਿਆ ਉੱਥੇ ਵਿਕ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਹੱਥ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਰਾਮ ਲਿਓ ਹਮ ਉਹਦਾ ਰਾਮ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਂ ਵੱਡੇ ਕਣਕ ਵਟਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੌਂ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੌਂ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਣਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਂ ਵੱਡੇ ਕਣਕ ਵਟਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੌਂ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਲੇ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਣਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਛੋਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨੋ ਪਰ ਉਪਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਅਮੋਲ ਦਾਸ ਕੀਨੋ ਅਮੋਲ ਦਾਸ ਕਰ ਲੀਨੋ ਆਪਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨੋ ਪਰ ਉਪਕਾਰ, ਕਾਢ ਲੀਨ ਸਾਗਰ ਜਲਾਹੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪੰਡਤ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਦਾਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੀਣੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸੰਸਾਰੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੰਡਤ ਦਾ ਚੇਲਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨੋ ਪਰ ਉਪਕਾਰ, ਕਾਢ ਲੀਨ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਗਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਚ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਪੰਡਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਕਾਹਦਾ? ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਧਰਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਹਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੂੜ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੁੱਧੀਹੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੁੱਧੀਹੀਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਾਟੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਹੀਨ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਬੁੱਧੀਹੀਨ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਕੌਮ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹੀ ਗੱਲ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਮਾਇਆ, ਗੋਲ, ਸਭ ਉਹੀ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਉਹੀ ਕੁਛ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹੀ ਇਹ ਨੇ। ਰਸਦੀ ਮਿਲਦੀ ਖੇੜੇ ਆ ਦੋਹਾਂ ਦੀ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਕਮਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਕਮਲ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਖੀ ਹੋਊ, ਉਹ ਚੜਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੜ ਬਾਈ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚੜਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। 8 ਚਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਨੇ ਕਦੇ। ਓਮਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ 8 ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਬਸੈ ਨਿਤਾ ਨਿਤ ਚੀਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰੇ ਨਿਤਾ ਨਿਤ ਚਿੱਤ ਚ ਬਸਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਤਪਤ ਭੁਜਿਆ ਅੰਗਿਆਰ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤਪਸ ਸੀ,
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ, ਅਗਿਆਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮਨ, ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਲਾ ਦਗਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁਝਾ ਗਿਆ। ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ। ਜਲ ਥਲ ਪੂਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਜਲ ਥਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਲ ਕੀ ਥਲ ਕੀ, ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਕਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੱਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੌਧਿਕ। ਜਤ ਪੇਖੂੰ ਤਤ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਹੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਜਾਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਕੈਮਰਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਉੱਥੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਆਪ ਦ੍ਰਿੜਾਈ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਆਪ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜਾਈ, ਆਪ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜਾਈ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਆਪ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੇਖੋ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸੋਚੇ ਉਹੀ ਸੋਚਣਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਬਸ ਜੋ ਸੋਚਦਾ, ਜੋ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੁੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਆ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਆਪ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜਾਈ, ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਭਗਤੀ। ਹੁਕਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਭਗਤੀ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਭਗਤੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਦੱਸਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਚਾਹੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਤ। ਬਾਕੀ ਮੱਤਾਂ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਮਨਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਆਪ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਆਹ ਹੁਣ ਜੋ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਹੀ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਥੀ, ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਥੀਓ ਹੈ। ਐਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਤਰ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹੋਰੇ ਕੋ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਆਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਜੂਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਖੀਰ ਮਿਲੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਪਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਜੋ ਖੋਜੀ ਹੈ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਪਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਥਾਲ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਥਾਲੇ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਥਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਨੀ ਵਸਤੂ ਪਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਖੀਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਖੀਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਖੀਰ ਹੈ। ਥਾਲ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਹੋ, ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਔਖੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਲਟੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਬੀਰ ਵਾਂਗੂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੀ ਉਲਟੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਬੜੀ ਜਦ ਮਿਲੀ ਇੱਧਰ ਜੈਸੇ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ ਮੌਜੂਦ, ਜਿਹੜੇ ਖੋਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਤੇਲ ਖੋਜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇੰਜਣ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਖੋਜ ਲਿਆ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੋਜ ਕੀ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹੀ ਖੋਜੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਨ ਸਥਿਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਆ ਵਰਡ ਵਿੱਚ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਮਝ ਲਈ ਦੂਏ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਅਰਥ ਹੁਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਬਸ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ। ਹੋਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਾਹ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਆਪ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜਾਈ। ਆਪ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਆਪ ਦ੍ਰਿੜਾਈ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਆਪ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ। ਸਭੇ ਘੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਜਦ ਕਹਿਤਾ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਨੇ ਆਪੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ, ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ ਨੇ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਛਾਲਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਅੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਜੋ ਬਾਸ ਵਜਾਈ ਫੂਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਚੂਕ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਜੋ ਬਾਸ ਵਜਾਈ ਫੂਕ। ਠੋਸ ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰੀਏ ਫੂਕ, ਬਾਂਸ ਠੋਸ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਚ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਫੂਕ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਂਸ ਹੋਵੇ, ਪੋਲਾ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਚ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਜੋ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਛ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੌਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਲੈਣ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੂਰਬ ਦੇ ਜਨਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕਿਹੜੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਜਨਮ ਬਈ? ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਬ ਦਾ ਜਨਮ? ਪੂਰਬ ਦੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਨਮ? ਫਿਰ ਜੇ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪੂਰਬ, ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਕਾਤੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। 10 ਤੇ 11, 10 ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਪੂਰਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੜੂਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਤੇ ਖੜਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਪੂਰਬ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੂਰਬ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਜਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਪੂਰਬ ਤੇ, ਉਹ ਪੱਛਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੂਰਬ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਪੱਛਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊ? ਪੱਛਮ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਸ
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪੂਰਬ ਹੈ, ਜਦ ਪਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪੱਛਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਦੋਂ ਕਹਾਂ ਪੂਰਬ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗਾਹਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੱਛਮ ਬਣਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਹਾਂ ਪੂਰਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। 100 ਚੱਕਰ ਲਾ ਦੋ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਟੋਲਾ ਪੂਰਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਾ ਕੋਈ ਪੂਰਬ ਹੈ ਨਾ ਪੱਛਮ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਮਿਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਿਥਿਆਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਜੇ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬਲਾ ਜਨਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਬਲਾ ਜਨਮ? ਪੂਰਬਲਾ ਜਨਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਜਾਂ ਰਾਮ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਬਣੂਗਾ। ਫਿਰ ਪੂਰਬਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਮੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰਬ ਸੀਗਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਭਾਈ। ਪੂਰਬ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 10 ਜਨਮ ਪੂਰਬ, 5 ਜਨਮ ਪੂਰਬ, 3 ਜਨਮ ਪੂਰਬ, 1 ਜਨਮ ਪੂਰਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਬਣਨਾ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਧਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ। ਜਦ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਘਰੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਕਦਮ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਧਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲਏ ਹਰ ਕਦਮ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਜਨਮ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਨਮ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਰਾਹ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਤੁਰੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੰਘ ਜੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਪੂਰਵ ਜਨਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲਿਆ। ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ। ਹਾਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਦੂਰੋਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਪੂਰਨ ਸਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਤਿਸ ਪੂਰਨ ਸਾਜ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ, ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਘੱਟ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਚ ਕਸਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਜਾ ਕੋ ਦਿਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋ ਕਹਾਂ ਖੁਆਏ। ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤੇ ਬਿਨਾ, ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋ ਕਹਾ ਤਾਂ ਕੋ ਕਹਾ ਕਰ। ਸਾਬਤ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਕੋ ਪੂਰਨ। ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਪੂਰਨ ਸਾਜ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ, ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਕਾਹਦਾ? ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ। ਨਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਂਘਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਗੜੀਆਂ ਛੇੜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ। ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਪੂਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਵੇ। ਕਬੀਰ ਕੋ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨਵਾਜ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਦਾ ਨਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਜਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਵੇ ਨਵਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟੈ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜਦਾ। ਉਹ ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਵਡਿਆਈ।
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪਤ ਰੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਤ ਹੈ, ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸਭ। ਸੰਤ ਕਹਾਉਣਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਾਉਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ, ਭਗਤ ਕਹਾਇਆ ਦਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ। ਅਸਲ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹੀ ਲਈ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ। ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੋਲ ਦਾਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਮੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਲ ਆ ਉਹੀ ਵੱਡਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਜੀ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਮੋਲਦਾਰ ਹੋਣ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ। ਜਲ ਹੈ ਸੂਤਕ ਥਲ ਹੈ ਸੂਤਕ, ਸੂਤਕ ਉਪਤ ਹੋਈ ਜਨਮੇ ਸੂਤਕ, ਮੂਏ ਫੁਨ ਸੂਤਕ, ਸੂਤਕ ਪਰਜ ਬਿਗੋਈ। ਕਹੋ ਰੇ ਪੰਡਿਆ ਕੌਣ ਪਵੀਤਾ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਰਹਾਓ ਨੈਨੋ ਸੂਤਕ ਬੈਨੋ ਸੂਤਕ, ਸੂਤਕ ਸਰਵਣੀ ਹੋਈ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੂਤਕ ਲਾਗੈ, ਸੂਤਕ ਪਰੈ ਰਸੋਈ। ਫਾਸਨ ਕੀ ਬਿਦ ਸਭ ਕੋ ਜਾਣੈ, ਛੂਟਨ ਕੀ ਇੱਕ ਕੋਈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੈ, ਸੂਤਕ ਤਿਨ ਨ ਹੋਈ। ਜਲ ਹੈ ਸੂਤਕ ਥਲ ਹੈ ਸੂਤਕ, ਸੂਤਕ ਉਪਤ ਹੋਈ। ਜਲ ਹੈ ਸੂਤਕ। ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਮਲੀਨ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੂਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ, ਮਲੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 42 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁੱਧ? ਨਾਲੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਵਿਖ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵਿਖ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨਾਲੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਲ ਹੈ ਸੂਤਕ, ਜਲ ਮਲੀਨ। ਥਲ ਹੈ ਸੂਤਕ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਥਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸੂਤਕ, ਇਹ ਵੀ ਮਲੀਨ। ਸੂਤਕ ਉਪਤ ਹੋਈ। ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ ਜੋ ਵੀ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਮਲੀਨ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਲੀਨਤਾ ਮੈਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਖਾਧੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ 'ਚ ਵਿਖ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਟਾਲਾ ਦੇਈ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਜ਼ਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿੰਨੇ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦਾ ਰੋਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਵਜਨ ਵੱਧਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਟਾ। ਆਦਮੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਜਨ ਵੱਧਦਾ ਉਹਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵਜਨ ਵੱਧਦਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਵਿਸ਼ਟਾ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਟਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਟਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਉਹ ਵਿਖਿਆ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੁੱਝੇ ਪੁਰਖ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛਕਾਉਨੇ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਪੌੜ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦੋ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਉਹ ਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਚੋਂ ਪੀਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇਹਨੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਜੇ ਜਲ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਜਲ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਪਤਾਸੇ ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨਾਮ ਐਸੀ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਉਹੀ ਸੀ। ਵਿਖਿਆ ਬਾਕੀ ਵਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਵਿਖਿਆ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਆ ਪੰਡਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੌਲ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਮਣ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਮਣ ਨੇ। ਪੌੜ ਛੱਡਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਬਾਹਮਣ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਕੜੇ ਵੀੜਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਕਾ ਮਾਰਗ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਮਣ ਨੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਏ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਰਮ ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਨੋ? ਭਰਮ ਨੋ ਕਿਹਦਾ? ਜੈਸਾ ਜਾਣੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਪੀਆ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਤਪੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਗਿਆਨੀ, ਮਾਹੇ ਲਿਖੇ ਭਰਮ ਗਿਆਨੀ। ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮੇ ਸੂਤਕ ਮੂਏ ਫੁਨ ਸੂਤਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ ਜਾਣਦਾ। ਘਰ ਘਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ, ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਉਹ ਦੇਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ। ਭਰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਭਰਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਭਰਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਾਲਾ ਭਰਮ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਬੁੱਧੀ ਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਹਾਂ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਅਸਲ ਚ। ਉਹਦਾ ਛਾਤਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਛਾਤਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਛਪਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚੋ 200 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਜੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, 200 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਵੇਚਦੇ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਤੇ ਉਹਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਉਹਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਗਿਆਨ ਤੇ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰਮਤ ਤੇ। ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਜਨਮੇ ਸੂਤਕ ਮੂਏ ਫੁਨ ਸੂਤਕ। ਜਨਮੇ ਸੂਤਕ, ਮੂਏ ਫੁਨ ਸੂਤਕ। ਜਨਮੇ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸੂਤਕ। ਮੂਏ ਫੁਨ ਸੂਤਕ, ਸੂਤਕ ਜਿਆਦਾ ਮਰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਤਕ ਹੈ। ਘਰ ਚ ਸੂਤਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਸੂਤਕ ਪਰਜ ਬਿਗੋਈ। ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਆ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਕਦੀ ਘੜੇ ਪਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਸੂਤਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਨੇ ਸੂਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੂਤਕ ਥਾ ਕਦ ਨਹੀਂ। ਸੂਤਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਚ ਸੂਤਕ ਸੀ ਕੀ, ਸੂਤਕ ਬਣਾ ਕੀ ਲਿਆ। ਸੂਤਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ। ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸੂਤਕ ਦਾ, ਵੇਦ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਸੂਤਕ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਸੂਤਕ ਕਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੂਤਕ ਪਰਜ ਬਿਗੋਈ। ਹਾਂ, ਕੌਣ ਪੰਡੀਆ ਕੌਣ ਪਪੀਤਾ। ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ।
ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਵੇਖ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਰੇ ਹਰੇ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿੱਚਾ ਖੂਨ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮਾਂਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਢ ਕੇ ਅੱਡ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਹਤੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਪਰ ਜੇ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਘੋੜਾ ਆ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੱਗ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਰਹਾਓ। ਦੱਸ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਗਾਹਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਮੂਰਖਾ ਮੀਤਾ। ਆ ਗਿਆਨ ਸਮਝ, ਆ ਛੱਡ ਦੇ। ਆ ਜਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਆ ਗਿਆਨ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਵੇਦ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਪੋ 3 ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪਿਆ ਬਨਵਾਰੀ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਕੇ ਘੇਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਚੇ ਘੇਰੇ। ਹੁਣ ਜਪੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਲਫ਼ਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਪ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ। ਗਿਆਨ ਜਪਣਾ, ਗਿਆਨ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਗਿਆਨ ਸਮਝਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਇਹ ਜੋ ਮੱਖਣ ਰਿੜਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲੋ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਤੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜੂ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਾਂ ਲਾਇਆ ਗੜੋਂ ਨਾ ਸਿਆਪਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਲਟੇ ਰਾਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੜ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਣੋ ਸੂਤਕ ਬੈਨੋ ਸੂਤਕ ਸੂਤਕ ਸਰਵਣੀ ਹੋਈ। ਪੜੋ ਨੈਣੋ ਸੂਤਕ। ਸੂਤਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇਖਣੀ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਸੂਤਕ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਕ ਸੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੂਤਕ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੂਤਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਖ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਬਿਖ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਊਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਖ ਕਹਿਤਾ ਲੋ ਮਾਇਆ ਬਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਕੌਣ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਸੁੱਚੇ ਨਾ ਆਖੀਰ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ। ਪਿੰਡਾ ਧੋ ਲਿਆ ਸੁੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾ ਧੋਤਾ ਉਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੱਚ ਬਿਨਾ ਸੁੱਚਾ ਕੋ ਨਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੱਚ ਔਰ ਸੁੱਚ ਦੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਣੋ ਸੂਤਕ ਬੈਨੋ ਸੂਤਕ। ਨੈਣੋ ਸੂਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਸੂਤਕ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਬੈਨੋ ਸੂਤਕ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤਕ ਹੈ। ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਆਪੇ ਬੈਨੋ ਸੂਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸੂਤਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੂਤਕ ਸਰਵਣੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਨੀਤ ਗੱਲ ਸੁਣੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲੂਗਾ। ਆਵਾਜ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸੁਣਦੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤਰ। ਬਸ ਬਚਨ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਨੀਤ ਸੁਣੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਨੀਤ ਸੁਣੂਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਰਕੀ ਬਣਨ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਮੱਖਣ ਹੋਊ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਬਣਾਊਗਾ। ਮੱਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਠਤ ਬੈਠਕ ਉਠਤ ਬੈਣੋ ਸੂਤਕ ਬੈਣੋ ਸੂਤਕ ਸੂਤਕ ਸਰਵਣੀ ਹੋਈ। ਸੂਤਕ ਸਰਵਣੀ ਹੋਈ। ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੂਤਕ। ਸੁਣਿਆ ਕੁਛ ਸੀ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਕੁਛ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਦਾ, ਸਮਝ ਕੁਛ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੂਤਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਹੈ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੂਤਕ ਲੱਗੈ ਸੂਤਕ ਪਰੈ ਰਸੋਈ। ਉਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੂਤਕ ਆਪੇ ਲੱਗਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੂਤਕ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੈਣੋ ਸੂਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਸੂਤਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਤਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਈ। ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸੂਤਕ ਲੱਗਣਾ ਅੰਦਰ। ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਸੂਤਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਤਕ ਲੱਗਣਾ। ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਈ। ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗਾ, ਗਿਆਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂਤਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਚ ਰਸ ਦੇਏਗਾ ਨਾ, ਰਸੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਰਸੋਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਰਸੋਈ ਸੂਤਕ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭੁਲੇਖਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਰਸੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਦਮੀ, ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਟੀਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਸੋਈ ਆ, ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਈ। ਜੇ ਖੀਰ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੀਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਰਸੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ ਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਲੰਗਰ। ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਖੀਵੀ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਨਾਨਕ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਆਦਮੀ ਲਿਖਤਾ। ਜਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਲਿੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਪਤਰਨ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦ ਪਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦ ਸ੍ਰੀਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਦੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ। ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਮਾਇਆ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਫਿਰ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚ। ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਫਾਸਨ ਕੀ ਬਿਦ ਸਭ ਕੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਛੂਟਣ ਕੀ ਏਕਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਖੀ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਰਥਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾਂਸਰੀ ਕੀ ਵਿਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਕੀਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਰਥ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਫਾਂਸਰ ਕੀ ਵਿਦ ਹੈ। ਜਦ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਫਾਂਸਰ ਕੀ ਵਿਦ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਛੁੱਟਣ ਕੀ ਇੱਕ ਕੋਈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਿਧੀ ਹੈ ਛੁੱਟਣ ਦੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਅਰਥ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਾਂਸਰ ਕੀ ਵਿਧ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਾਂਸਰ ਕੀ ਵਿਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਛੁੱਟਣ ਕੀ ਵਿਧ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਅਰਥ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਛੁੱਟਣ ਕੀ ਵਿਧ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਫਾਂਸਨ ਕੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਵੇਦੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਧੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਫਾਂਸਨ ਕੀ। ਸੰਤ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ।
ਵਰਣ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵਰਣਨ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਵਿਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਵਿਦ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੈ ਸੂਤਕ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਰਾਮ ਵਿਚਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਰਾਮ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਆ। ਪੰਡਤ ਬਾਹਰ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਰਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਮੰਨਿਆ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮੰਨਿਆ ਰਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਤਕ ਦੇ ਰਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਸੂਤ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਰਸੋਈ ਚ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਮਹਿਲਾ ਮਾਟੀ ਗੋਰੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਟੀ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜੋਰੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਤਕ ਹੈ। ਗਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਤੇ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸੂਤਕ, ਗੋਏ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ, ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀ ਬਾਝ ਨਾ ਕੋਏ, ਦੌੜੀ ਚ ਪਾਤੀ ਦਾਲ ਰਿਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਰ ਗਈ, ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਤਕ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਤੀ ਇਹਦੀ। ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਗੋਇਆ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਕੜੀ ਜਾਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਗੋਹੇ ਜਾਂ ਲੱਕੜ 'ਚ ਸੂਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਰਸੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਗੈਸ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੈਸ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਧੋ ਕੇ ਜਾਲ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੋਹੇ ਲੱਕੜੀ 'ਚ ਕੀੜਾ, ਲੱਕੜੇ ਸੀ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀ ਬਾਝ ਨਾ ਕੋਈ, ਅੰਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਬਣਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਗੌੜੀ ਝਗੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹ ਗਿਆ, ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਅਸਲ ਤਾਂ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਜੀਭਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸੂਤਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਜੀਭ ਤੋਂ ਸੂਤਕ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਸੂਤਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਜੋਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸੂਤਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਉਹ ਸੂਤਕ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੀਭ ਨੂੰ। ਜੀਭਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ, ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ, ਪਰਤਰੀਆ ਪਰਤਨ ਰੂਪ। ਪਰਤਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਰਾਈ ਮਤ, ਮਨਮਤ। ਮਨਮਤ ਤੇ ਮਨਮਤ ਮੰਨਣੀ, ਪਰਤਰੀਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤ ਮੰਨ ਲੈਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਪਣੀ ਮਤ ਹੈ, ਨਿਜ ਮਤ ਹੈ, ਨਿਜ ਭਗਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਨਿਜ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਭਗਤੀ ਸੀਲਵੰਤੀ ਨਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਪਰਤਰੀਆ। ਪਰਤਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤ ਲੈਣੀ, ਮਨਮਤ ਲੈਣੀ, ਮਨਮਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਮਤ ਤਾਂ ਆਤਮ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਨਿਜ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਭਗਤੀ ਸੀਲਵੰਤੀ ਨਾਰ, ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਤ ਹੈਗਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਅਜੋ ਇਹ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਜੋ ਬਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੜੇ, ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੰਗਲੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ, ਗਾਇਆਂ ਹੋਣ ਜੰਗਲੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਾਇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਾਇਆਂ ਬਾੜੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੜ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾੜੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਉਹਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਨਾ।
ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾੜੇ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹੁਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਵੜਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਘੇਰ ਕੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਵਾਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਾ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੜ ਗਿਆ ਬਾੜੇ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। गौड़ी झगड़ा एक नबेड़ो राम जो तुम अपने जन सो काम रहाओ। ये मन बड़ा कि जासो मन मानिया, राम बड़ा का रामे जानिया। ब्रह्मा बड़ा कि जास उपाया, वेद बड़ा कि जहां ते आया। कह कबीर हों भया उदास, तीर्थ बड़ा कि हर का दास। ਇਹ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। झगड़ा एक नबेड़ो राम ਰਾਮ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਕਿਹਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਝਗੜਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਕਰੋ। जो तुम अपने जन सो काम। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ, ਕਹਾਉਣਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭੌਂਗੇ ਨੂੰ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਭੌਂਕਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਦੇ। रहाओ ये मन बड़ा कि जासो मन मानिया। ਮਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਉਹ ਵੱਡਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਬੀਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਉਹ ਕਬੀਰ ਹੈ, ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬੀਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਤੇ ਮਨ ਜਦ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ, ਮੰਨਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕੁਛ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਚੌਧਰ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ, ਬੜੇ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। राम बड़ा क्या रामे जानिया। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੱਡਾ। राम बड़ा ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਮੇਰਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, राम बड़ा क्या रामे जानिया। ਰਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਰਾਮ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਉਹ ਵੱਡਾ। ਰਾਮ ਹੈ, ਰਾਮ ਨੇ ਜਾਣਿਆ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। राम जानने वाला बड़ा हो जू। ਹਾਂ ਵੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਅਰਥ ਇਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਮ ਹੈ ਜਾਣਿਆ, ਜੋ ਰਾਮ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਵੱਡਾ? ਰਾਮ ਨੇ ਕੀ ਜਾਣਿਆ? ਰਾਮ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਾਮ ਵੱਡਾ, ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਰਾਮ ਨੂੰ। ਹੁਕਮ ਵੱਡਾ, ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਦਾ ਆਪ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ। जो राम ही जाने। ਰਾਮ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਵੱਡਾ। ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਮ ਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਰਾਮ। ਨਾਮ ਰਾਮ ਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਮ ਦੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਨੇ ਨਾਮ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਸੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਬੁੱਧ ਦੋ ਥਾਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੁੱਧ ਮੈਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਛੱਡਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵਰਤੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਰਾਮ ਨੇ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝਿਆ, ਹੁਕਮ ਰਾਮ ਨੇ ਬੁੱਝਿਆ। ਪਰਮ ਪਦ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਕਮ ਬੁੱਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਪਰਮ ਪਦ ਪਾ ਕੇ ਰਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਮ ਰਾਜਾ, ਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਬਨਵਾਸ ਤੋਂ, ਬਨਵਾਸੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਯੋਧਿਆ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਮ ਬਨਵਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਬਨਵਾਸ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ ਜੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੱਡਾ ਰਾਮ ਨੇ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ, ਨਾਮ ਵੱਡਾ, ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ। ਹੁਕਮ ਵੱਡਾ, ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਾਤ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਮ ਸੇ ਰਾਮ ਕਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਾਤ ਉਪਾਇਆ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਈ। ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤ ਭੇਦ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੱਡਾ। ਆ ਝਗੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਝਗੜਾ ਨਵੇੜਿਆ ਅਸਲ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਵੇੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਾਤ ਉਪਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੱਡਾ ਕੇ ਜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਾਤ ਉਪਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਹਮ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਵੱਡਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਲਮਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਜੀ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਬ੍ਰਹਮ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੜਾ ਜਾਤ ਉਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਬਗਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੜ ਲੈਂਦਾ, ਬਗਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਗਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੀ ਆ ਡੱਡਾ ਭਾੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਦ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਵੇਦ ਵੱਡਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੇਦ ਆਇਆ ਵੱਡਾ। ਆ ਵੇਦ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਵੱਡਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੰਨੀ ਬੈਠੇ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਇਹੀ ਚੱਕ ਲਓ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਹੁਕਮ ਇਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੋਥੀ। ਉਹਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਿਠਾਲੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਲੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਮੈਸੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਥੋੜੀ ਉਹ ਭਾਈ। ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਏ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀਮਤ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਹੈ ਉਹ। ਇਹ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਵੱਡਾ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਹੋ ਪਿਆ ਉਦਾਸ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਹੋ ਪਿਆ ਉਦਾਸ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਘਰ ਕਾ ਦਾਸ। ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤੀਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ,
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਈਏ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈ ਉਹ। ਅਸਲੀ ਤੀਰਥ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਬਿਆਨੇ ਲਹੰਗ ਦਰਿਆ ਗੁਸਲ ਕਰਦਮ ਬੂਦ, ਉਹਦਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਜੋ ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰ ਕੇ ਜੋ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਧੋਣਗੇ ਵੱਧ ਤੇ ਵੱਧ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧੋਵੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਧੋਵੋ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜੇ ਮਨ ਧੋਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਕੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਕੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਦ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਦ ਕਹਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਵੇਦ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ, ਜਾਗੋ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਤ ਵੇਦਾ। ਸਮਝੇ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਉਹ ਗਿਆਨ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਸਰੀਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹੀ ਚਾਨਣ ਕਰੂਗਾ, ਉਹੀ ਆ ਛਡਾਊਗਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਕਰਦਾ, ਡੋਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਏਡਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ੋ। ਪਰ ਜਦ ਗਾਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਛਡਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਿਰਕੁਟੀ ਛਡਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਰੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੀਰ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੀਰ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ ਨੇ। ਕਾਇਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੂਗਾ ਹੀ ਮਾਰੂਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਜਦ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਜੀਊਗਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ। ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਇਹ ਹੈ। ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾ, ਉਹ ਜੇ ਬਿਰਛਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਇਆ ਉਹਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਰਛਾ ਇੱਕ, ਜੇ ਉਹ ਬਿਰਛਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਫਲ ਰੂਪੀ ਬੈਰਾਮ। ਇਹ ਫਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੋ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨ ਫਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਬਿਰਛ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਉਸੇ ਬਿਰਛ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੂਪੀ ਬੈਰਾਗ
ਫਲ ਰੂਪੀ ਸਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹਨ ਤਜਿਆ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ। ਇਹ ਵੀ ਕਬੀਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਲ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਫਲ ਬਿਰਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਰਛ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਸਭੇ ਉਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹਿਣ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੋ ਝਗੜੇ ਸੀ ਨਵੇੜ, ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਇੱਕ ਨਵੇੜੋ ਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਆ ਆਉਣੀ ਉਹ ਸੀ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਢਿੱਕਾ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਂਦੀ ਆ ਗਈ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਸਭੇ ਉਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਮ ਚੱਕੇ ਗਏ। ਰਹਿਣ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਜੜ ਔਰ ਚੇਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਸੀ ਉਹ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਕਿ ਭੇਦ ਬੜਾ ਕਿ ਜਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੀਰਥ ਬੜਾ ਕਿ ਹਰਕਾ ਦਾਸ। ਤੀਰਥ ਜੜ ਹੈ, ਹਰਕਾ ਦਾਸ ਚੇਤਨ। ਚੇਤਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੜ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ। ਗਿਆਨ ਜੜ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਜੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥਾਲਾ ਕਿਹਾ। ਥਾਲਾ ਵੱਡਾ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ। ਥਾਲਾ ਵੱਡਾ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ। ਵਸਤੂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ। ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਉਹ ਜੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਸਭੇ ਉਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬੰਦੀ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਾਇਆ ਕਿਤੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਉਡਾਤੀ ਸਾਰੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੀਰਥ ਔਰ ਹਰਕੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੀਰਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਰਕਾ ਦਾਸ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤੀਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਰਹਾਓ ਦੁਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੋਏ ਥੂਨ ਗਰਾਨੀ। ਹਰਕਾ ਦਾਸ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਦੁਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੋਏ ਥੂਨ ਗਰਾਨੀ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਾ। ਕਾਸੀ ਤੀਰਥ ਬੜਾ ਹਰਕਾ ਦਾਸ। ਦੁਚਿੱਤੇ ਕੀ ਥੂਨ ਗਰਾਨੀ, ਮੋਹ ਬਲਿੰਡਾ ਟੁੱਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਚਿੱਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਥੂਨ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਈ। ਮਨ ਬੜਾ ਜਾਸੇ ਮਨ ਮਨ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਵਾਲੀ ਥੰਮੀ ਗਿਰ ਗਈ, ਮਨ ਮਤ ਵਾਲੀ ਥੰਮੀ ਗਿਰ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਮੋਹ ਬਲਿੰਡਾ ਟੁੱਟਾ। ਮੋਹ ਬਲਿੰਡਾ ਟੁੱਟਾ, ਮੋਹ ਆਪੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਨੇ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਹ ਸੀ, ਮਨੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਨ ਨਾਲ ਸੀ, ਆਪੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤਿਸ਼ਨਾ ਛਾਲ ਪਰੀ ਧਰ ਉੱਪਰ ਦੁਰਮਤ ਭਾਂਡਾ ਫੂਟਾ। ਉਹਦਾ ਬਲੈਂਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਥੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਕੜ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਛੰਨ ਢਾਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗਿਰ ਜਾਏ ਲੱਕੜ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਲਾ ਤਾਂ ਗਿਰੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਬੱਲਾ ਗਿਰਦੀ, ਸਾਰੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ ਛੰਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਰ ਗਈ। ਦੁਰਮਤ ਭਾਂਡਾ ਫੂਟਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਖੜਾ ਸੀ। ਜਦ ਮਨ ਢਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਪੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਛਾਣ ਪਰੀ ਧਰ ਉੱਪਰ ਦੁਰਮਤ ਭਾਂਡਾ ਫੂਟਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੁਰਮਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੰਗੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਦੁਰਮਤ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪ। ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਰਹੀ। ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਛਾ ਨੂੰ
ਦਬਾਉਣਾ, ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਰਮਤ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੁਰਮਤ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਲੈਂਡਾ ਟੂਟਾ ਤਿਸ਼ਾ ਸ਼ਾਨ ਪਰੀ ਧਰ ਪਰ ਦੁਰਮਤ ਪਾਂਡਾ ਫੂਟਾ। ਆਂਦੀ ਪਾਛੇ ਜੋ ਜਲ ਬਰਖੈ ਤਿਹ ਤੇ ਰਾਜਨ ਭੀਨਾ। ਆਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਵਰਸਿਆ, ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਲ ਵਰਸਦਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿਹ ਤੇ ਰਾਜਨ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਝੜ ਕੇ, ਜਦ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੱਦਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨੇਰੀ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਦਾ। ਬੱਦਲ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਦਲ ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਆ ਉਹੀ ਆ। ਆਂਦੀ ਪਾਛੇ ਜੋ ਜਲ ਬਰਸਣਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਆ ਕੇ ਵਰਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਹੀ ਵਰਸਦਾ। ਤਿਹ ਤੇ ਰਾਜਨ ਭੀਨਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਭਿੱਜਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਭਿੱਜਿਆ ਕਬੀਰ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਨ ਭੀਨਾ ਭੀਨਾ। ਹੈ ਕਬੀਰ ਮਨ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣ ਜਬ ਚੀਨਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮਨ ਚ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਚਿੱਟਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਚ ਬਾਹਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਭਾਨ ਵਰਤਿਆ, ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਲਫ਼ਜ਼। ਭਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਭਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੂਰਜ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਾਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹਦੇ ਭਾਨ ਜਬ ਚੀਨਾ। ਜਾਂ ਖੋਜ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮਨ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੈਸੇ ਧਰ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਭਾਨ ਜਬ ਚੀਨਾ।